পৃথিৱী নতুন নতুন সপোন আছে আমাৰ চকুত জীৱন গঢ়াৰ লক্ষ্য আমাৰ অযুত তযুত সপোন আছে আমাৰ প্ৰাণত সন্মুখলে আগুৱাই যাওঁ নৰওঁ আমি থমকি আজি আমাৰ শক্তি ন চিন্তা ন উদ্যম আজি আমাৰ শক্তি ন চিন্তা ন উদ্যম ন চিন্তা ন উদ্যম ন চিন্তা ন উদ্যম। নমস্কাৰ, উদ্যমৰ আন এটি খণ্ডলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠান অৰ্থাৎ IIIত। যোৱা খণ্ডত আমি ইয়াত লগ পাইছিলোঁ বহুকেইগৰাকী উদ্যমীক। আমি কথা পাতিছিলোঁ তেখেতসকলৰ সৈতে, লগতে IIIৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতেও আমি কথা পাতিছোঁ, বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতেও কথা পাতিছিলোঁ। এই খণ্ডতো আমি তেনে কিছু কথা পাতিম। আমাৰ ইয়াত যিসকলে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু বিভিন্ন আঁচনি সম্পৰ্কে কথা পাতিম। আহক আমি অনুষ্ঠানটিৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। উদ্যমিতা হৈছে বিকাশৰ অন্যতম মূল চাবিকাঠি। প্ৰগতিৰ দিশত উদ্যোগৰ ভূমিকা অতি প্ৰয়োজনীয়। যিকোনো উদ্যোগ গঢ় দিবলৈ প্ৰয়োজন উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণৰ। ন উদ্যমী আৰু ইতিমধ্যে উদ্যোগ আৰম্ভ কৰা ব্যক্তিসকলৰ বাবে এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠান অৰ্থাৎ III হৈ আহিছে পথ প্ৰদৰ্শক। লঘু, ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ গঢ় দিয়াত IIIয়ে উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ, নিৰ্দেশনা আৰু পৰামৰ্শ আগবঢ়াই গৈছে। উদ্যমীসকলক নিজ নিজ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা এনেধৰণৰ সুবিধাই উন্নয়নৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰাত বিশেষভাৱে সহায় কৰিছে। ऐसे कई सारे स्टार्टअप्स हैं असम में जिनको की हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है, मेंटरिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसी चीज के मद्देनजर रखते हुए हमने अभी एक प्रोग्राम शुरू किया था NERES 1.0, जिसमें कि हमने जो स्टार्टअप्स हैं खासकर असम और असम से बाहर नॉर्थ ईस्ट के भी जो स्टार्टअप्स हैं उनको हमने NEC के द्वारा उनको एक तो आर्थिक मदद भी प्रोवाइड कराई और उनको आगे बढ़ने के लिए जो सपोर्ट चाहिए था, जो मेंटरिंग सपोर्ट चाहिए था, वो सारा का सारा हमने प्रोवाइड किया। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने इस स्कीम के द्वारा कुछ 30 स्टार्टअप्स हैं युवाओं के जिनके डेवलप करने में हमने मदद करी है। और अभी हम इस प्रपोजल को और आगे भी लेके जा रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में युवकों को पास जाके हम किस तरीके से उनको एंटरप्रेन्योरशिप में, उनके अपने आइडियाज में उनको डेवलप कराने में, उनको स्किल डेवलपमेंट में कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, उसके लिए भी हम कुछ और हमारी चर्चा जारी है कुछ बड़े संस्थानों से कि किस तरीके से हम इस चीज को आगे लेके जाएं। और मुझे उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर कार्य करेंगे, क्योंकि हमारा एक फोकस है कि हम युवाओं को आगे लेके आएं और युवाओं को प्रॉपर नॉलेज मिले, उनको पूरा ज्ञान मिले कि किस तरीके से आगे जाना चाहिए। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें कि लोग बिना किसी फॉर्मल नॉलेज के भी चले तो जाते हैं और कई बार सक्सेस भी मिलता है उन्हें, लेकिन फिर भी उनके फेल होने के चांसेस काफी होते हैं। तो उस फेल होने के चांसेस को कम कैसे किया जाए, वही हमारी कोशिश होती है कि हम युवाओं के साथ मिलकर उनको पूरा एक फॉर्मल एजुकेशन दें और फिर हम उनको हाथ पकड़ के आगे लेके जाएंगे, चलिए आगे किस तरीके से चलना है ताकि रिस्क मिनिमाइज हो जाए। तो इसी तरह के हम अभी और कार्य कर रहे हैं। और वो लोग जो कि जैसे मैंने बताया अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी एक स्पेशल स्कीम चल रही है, जैसे मैंने बताया वंदन विकास केंद्र, जिसमें कि हमारा उद्देश्य है कि हम 90,000 अपने ये जो हमारे भाई बहन हैं अनुसूचित जनजातियों के लोग, उनको अपने साथ लेके आए, उनके उद्यम शुरू करवाएं और उनको आगे लेके जाएं। उनके जो प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं उनको हम उनके बेचने में मदद करें, प्रोड्यूस करने में मदद करें, पैकेजिंग में मदद करें। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो ब्रांड हमने इन लोगों के साथ मिलकर बनाया है, ये एक भारत का एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड निकल के सामने आएगा। ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ৰ দৰে মৌ পালনৰ ক্ষেত্ৰতো অগ্ৰাধিকাৰ দি আহিছে। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মৌপালকসকলক সময়ে সময়ে IIIয়ে আগবঢ়াই গৈছে বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণ। মৌ পালনৰ দৰে এই কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগেও অৰ্থনৈতিক দিশত অভূতপূৰ্ব অৰিহণা আগবঢ়াব পাৰে।
মৌপালকসকলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে উদ্যোগ গঢ় দি স্বাৱলম্বিতাৰ বাট দেখুৱাইছে IIA। অতি কম খৰচত আৰম্ভ কৰিব পৰা এই ব্যৱসায়ৰ জৰিয়তে সংস্থাপনৰ নতুন দিগন্তৰ সূচনা হ'ব পাৰে। ইয়াতে ব্ৰুড আছে, এক লাৰ্ভা পিউপা গোটেইখিনি আছে। এইফালে চাব, এইফালে চাব, ব্ৰুড এক লাৰ্ভা পিউপা গোটেইখিনি আছে। ইয়াতে আমাৰ কি বেছি ব্ৰুড নাই, কমকৈ আছে। হ'লনে? চাই থাকিব, এনেকৈ ধৰিব আৰু এনেকৈ থওঁতে এইটো ষ্টেজত আকৌ আনি ইয়াতে সোমাই দিব। তাৰপিছত আৰু এখন চাম আমি। ইয়াতে চাবা, এটা কাম কৰিছে, এক আছে নে চাই লোৱা। ফাৰ্ষ্ট টাইম এক নাই, কমকৈ আছে। ৰাণীটো এটা সময়তো ৰাণী হয়, যেতিয়া ডিচেম্বৰৰ পৰা এপ্ৰিল সময়ৰ ভিতৰত ৰাণী নতুন ৰাণী সৃষ্টি হ'ব পাৰে। সৃষ্টি হয়, তাক কি কৰিব, ইয়াৰ পৰা ভাগ হৈ এটা ভাগ পুৰণা ভাগটো গুচি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। তেতিয়া আমি বিচনাবিলাক চাই থাকিব লাগে। চাই থাকি যদি কুইনচেল দিছে, কুইনচেলবিলাক সময়মতে কাটি থাকিব লাগে। যদি আমি দুটা এখন বাঁহৰ পৰা দুখন বাঁহ নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কি কৰে, আমি সেইটো কাটি দিব ল'ব লাগিব। এনেকৈ দিয়াৰ পিছত মোৰ বাঁহখন এখনেই হৈ থাকিব। যদি আমি সেইটো নকৰোঁ, ইয়াৰ পৰা ভাগ হৈ গুচি যাই থাকিব। এইটো কিমান ওচৰত ৰাখে? ওচৰটো হ'ল 1 ফুটৰ পৰা 1.5 ফুটৰ ভিতৰত ইমানমান ওখত ৰাখিব লাগে, যাতে আমাৰ চাওঁতে যাতে অসুবিধা নহয়। তাৰ কাৰণে ইমান ওখত ৰাখিলে ভাল, সময়মতে চাব পৰাৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হৈ যায়। আৰু যদি কণী পাৰে তেতিয়া কিমান? কণী পাৰে কি, ৰাণীটো যিমান ইচ্ছা আছে ৰাণী সিমান কণী পাৰিব পাৰে। তো আজি যদি ব্ৰুড বহুত ভাল ব্ৰুড আছে, ভাল ব্ৰুড থাকিলে 3,000 পৰা 4,000 পৰ্যন্ত কণী একজন ৰাণী এজনী দিব পাৰে। সেই হিচাপে ৰাণী কণী জন্ম দি থাকিব। বাকচটোত ষ্টেণ্ডডালত আমি এইডাল ষ্টেণ্ডৰ ওপৰত ৰাখি দিছোঁ। ইয়াতে এমটুৱেল দিব লাগে, বাতি দিব লাগে। বাতিটো দিয়াৰ কাৰণটো হ'ল তাৰ পৰা যাতে পিপৰা আহি পানী দিম, পানী দিয়াৰ পিছত পিপৰা আহি যাতে পিপৰা ইয়াতে উঠি এনেকৈ যাব নোৱাৰে। যদি পিপৰা আহে, মৌমাখিখিনি ইয়াৰ পৰা গুচি যাব পাৰে। খৰিয়া কি আছে, জিঠি আছে, জিঠি আহিও তেনেকৈ ডিষ্টাৰ্ব দিব পাৰে। জিঠি আছে, ভেকুলী আহি খাব পাৰে। বৰল আছে, বৰলেও এনেকৈ ডিষ্টাৰ্ব দিব পাৰে। বৰল এনেকৈ ডিষ্টাৰ্ব দিয়াৰ কাৰণে আমি ষ্টেণ্ডটো দিছোঁ। ষ্টেণ্ডটো দিয়াৰ কাৰণে মাখি আহিব নোৱাৰে। বৰল ধৰা যদি বেছিকৈ বৰল আহি থাকে, তেতিয়া বৰল ধৰা ৱাক ষ্টেপ বুলি এটা বস্তু আছে, ওপৰৰ ফালে আমি ফিটিং কৰিম, যাতে মহে আহি ডিষ্টাৰ্ব বৰলখিনিয়ে মৌখিনিক ডিষ্টাৰ্ব দিব নোৱাৰে। তাৰ কাৰণে ৱাক ষ্টেপটো ফিটিং কৰি দি দিম। মই নলিনাক্ষ চমুৱা, মেনেজাৰ প্ৰজেক্ট, ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠান, লালমাটি, গুৱাহাটী। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল আহি ইয়াতে আমাৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে। ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠানে 2004 বৰ্ষৰ পৰাই স্কিল ডেভেলপমেণ্ট, উদ্যমিতা বিকাশৰ ওপৰত বহু প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰি আছে। আৰু এই সূত্ৰে এইটো SC/ST হাবৰ আণ্ডাৰত যোৱা ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 18-19 বৰ্ষৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া 2022-23 বৰ্ষলৈকে আমি টোটেল 1350 জন প্ৰশিক্ষাৰ্থীক বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে প্ৰশিক্ষিত কৰি তুলিছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত বি কিপিঙৰ বাহিৰেও আমাৰ বিভিন্ন ছেক্টৰ, হেণ্ডলুমৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ জাকাৰ্ড উইভাৰ হেণ্ডলুম ট্ৰেইনিং, লগতে টু চাপ হেণ্ডলুম প্ৰগ্ৰেম, লগতে ফুড প্ৰচেছিঙৰ ওপৰত পিকল মেকিং টেকনিচিয়ান, জাম জেলি কেটচাপ মেকিং টেকনিচিয়ান, সেই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী, লগতে উড ফাৰ্নিচাৰৰ ওপৰত আমি এজ এ কাৰ্পেণ্টাৰ এটা ট্ৰেইনিং আয়োজিত কৰিছিলোঁ। লগতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চিলাই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীও আমি আয়োজন কৰিছোঁ এই স্কিমটোৰ আণ্ডাৰত। আৰু সেই সূত্ৰে আমাৰ এতিয়ালৈকে এই বি কিপিং বেটছ, এইটো 5 নম্বৰ বেটছটো আমাৰ ট্ৰেইনিং হৈ আছে ইয়াতে। আৰু ইয়াত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি বহুকেইজন প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে নিজাকৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে। মৌ পালন এক অতি লাভজনক ব্যৱসায়। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ক্ষুদ্ৰ, লঘু তথা মজলীয়া উদ্যোগ গঢ় দিব পাৰোঁ। IIA আয়োজন কৰা মৌ পালকৰ এই বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বহুকেইগৰাকী উদ্যমী প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি তেখেতসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে আপোনাৰ পৰিচয়টো জানিব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম বিমল চৌধুৰী। বিমল চৌধুৰী, আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছোঁ। বাক্সা জিলাৰ পৰা আহিছে।
5 নং গড়েশ্বৰ গড়েশ্বৰ এতিয়া আপুনি যে আহিছে এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীটিলে ইয়াত শিকিছেনে আপুনি শিকিছোঁ শিকিছে আপোনাৰ ঘৰতে আছে নেকি মৌ পালনৰ ব্যৱসায়টো আছে কোনে আৰম্ভ কৰিছিল আমাৰ দেউতাই আৰম্ভ কৰিছিল কিমান বছৰ হ'ল 6-7 বছৰমান হৈছে 6-7 বছৰ হ'ল ইয়াৰ পৰা লাভান্বিত হৈছেনে হৈছে মৌ পালনৰ লগত অকল পুৰুষসকলেই নহয় মহিলাসকলো জড়িত হ'ব পাৰে এগৰাকী যুৱতী প্ৰশিক্ষাৰ্থী আমাৰ মাজত আছে উদ্যমী প্ৰশিক্ষাৰ্থী তেখেতৰ সৈতে আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰিচয়টো জানিব বিচাৰিছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম শিৱানী দাস মই আহিছোঁ 5 নং গোৰেশ্বৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা হয় কওক আৰু আগতে আমি তেনেকৈ পালন কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ মানে এতিয়া লাহে লাহে শিকিলোঁ মানে আগতে নাছিলোঁ আমাৰ ঘৰত এতিয়া আৰু মই আমাৰ মা আমি দুজনে কৰি আছোঁ মাজে মাজে আমাৰ এজন দাদা আছে দাদাও শিকাই দিয়ে এতিয়া আমি লাহে লাহে শিকিলোঁ কিমান বছৰ হ'ল আপোনালোকৰ এবছৰ হোৱা নাই হ'ব আৰু এবছৰ হোৱা নাই এতিয়া আপুনি ইয়াৰ আগতে ক'তো প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাছিলে এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত যে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আপুনি লাভান্বিত হৈছেনে লাভান্বিত মানে আমি নতুনকৈ যিহেতু হৈছোঁ এতিয়া মানে পুৰাপুৰি হোৱা নাই মানে অলপ চলপ আগবাঢ়ি আৰু যাই আছোঁ ইয়াতে যিসকল ছাৰসকলে শিকাইছে আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা গৈ আপুনি তাক নিশ্চয় বাস্তৱায়িত কৰিব নিশ্চয় কৰি এতিয়া এবছৰীয়া যিটো আপোনাৰ ব্যৱসায়টো তাক নিশ্চয় আপুনি উদ্যোগলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগিব ক্ষুদ্ৰ বা মজলীয়া বা লঘু উদ্যোগ হিচাপে আপুনি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে কি পৰিকল্পনা কৰিছে এতিয়া মানে মই এতিয়া আহিছোঁ অলপ শিকাৰ কাৰণে যিহেতু আধা শিকিছোঁ এতিয়া ভালকৈ শিকিম শিকাৰ পিছত চেষ্টা কৰিম পুৰা আৰু বেলেগো আনকো শিকাবৰ কাৰণে আন দুগৰাকী উদ্যমী মৌ পালক আমাৰ সৈতে আছে তেখেতসকলে এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমি তেখেতসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোক দুয়োৰে আমি পৰিচয়টো জানিব বিচাৰিছোঁ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ধীৰেন ভৌমিক মই বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছোঁ ভিলেজ 5 নং গড়েশ্বৰ বাগান বস্তি আৰু আপোনাৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী সুৰমজিত বিশ্বাস মই শিলগিজাৰ গাঁৱৰ হয় গড়েশ্বৰ এতিয়া আপোনালোক দুয়োগৰাকীয়ে লগ হৈ মৌ পালনৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া এই কাৰ্যসূচীত যে আহিছে ক'ত গম পাইছিলে খবৰটো আপোনালোকে আমাৰ NGO তৰফৰ পৰা নৰেন ছাৰ বুলি এজন মানুহ আছে তেখেতে জনাইছে আপোনালোকৰ অঞ্চলৰে এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন নহয় জানো ঠিক আছে বাৰু ইয়ালৈ যে আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় শিকিছে বহুখিনি কথা শিকিছে এতিয়া এবছৰীয়া হৈছে আপোনালোকৰ ব্যৱসায়টো নহয় জানো ইয়াৰ পৰা যি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিছিলে এবছৰ হ'ল ক'তো প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাছিলে ইয়াৰ আগতে এই প্ৰশিক্ষণটো লৈছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈ এই এবছৰীয়া যিটো ব্যৱসায়টো ডাঙৰ কৰিব লাগিব কি ভাবিছে এতিয়া যেটো ভাবিছোঁ যাতে অলপ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ ট্ৰেইনিংটো লৈ কেনে এটা কিমান মান আছে আপোনালোকৰ মৌৰ বা এতিয়া 20খন মান আছে 20খন মান আছে এতিয়া আপুনি স্থানীয় বজাৰতে মৌসমূহ বিক্ৰী কৰে নে নতুনকৈ হৈছে এবছৰ আৰম্ভ হৈছে মৌ পালনক এক বৃত্তি হিচাপে লৈ আগবাঢ়িবলৈ এগৰাকী যুৱতী আগ্ৰহী আৰু তেওঁ এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমি তেখেতৰ তেখেতৰ অনুভৱখিনি জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰিচয়টো জানিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমে নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰজে বাগলাৰী মই ওদালগুৰিৰ পৰা আহিছে আপুনি যে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে অংশগ্ৰহণ কৰি ভাল লাগিছে এইবিলাকৰ বিষয়ে বেলেগৰ পৰা শুনিছিলোঁ কিন্তু থিয়ৰী হিচাপে বা প্ৰেক্টিকেল হিচাপে একো পোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে মেনেজাৰ ছাৰক কল কৰি পেলাই ইয়ালৈ আহিছে এতিয়া আপুনি যে ইয়াত শিকিলে এতিয়া আপুনি আৰম্ভ কৰিব লাগিব ব্যৱসায়টো নিশ্চয় উৎসাহ উদ্দীপনা পাইছে এই কাৰ্যসূচীটোত জড়িত হয় কি ভাবিছে যাম প্ৰেক্টিকেলি নিজেও কৰি চাম ব্যৱসায়টো ইয়াৰ পৰা যি প্ৰেক্টিকেলটো পাইছোঁ যি শিক্ষাটো পাইছোঁ সেইটো যাই ঘৰতে আৰম্ভ কৰিব এনে আপোনাৰ অকণমান মই ব্যক্তিগত কথা জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান মই BA কমপ্লিট হয় এটা কথা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ এগৰাকী স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰা যুৱতীয়েও মৌ পালনক এক ব্যৱসায় হিচাপে ল'ব বিচাৰিছে এক বৃত্তি হিচাপে ল'ব বিচাৰিছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ এইগৰাকী শিক্ষিত যুৱতীয়ে এদিন নিশ্চয় এই মৌ পালনক এক উদ্যোগ হিচাপে গঢ় দিব পাৰিব আৰু আমালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক দিবলৈ পৰা এটা মানে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ যাৰ জৰিয়তে গ্ৰামীণ যুৱক যুৱতীসকলে ইয়াৰ মাধ্যমত সফলতা অৰ্জন কৰি মানে বিশুদ্ধ আৰু সুস্বাদু মৌ নিজেও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াক ব্যৱসায় কৰি স্বাৱলম্বীৰ দিশতো আগবাঢ়িব পাৰে তো মৌ পালন এটা কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ এটা উদ্যোগৰ দৰ্জা পাইছে মৌ পালনে আৰু ই এটা গাঁও ভিত্তিক এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ তো মৌ পালন আমি কৃষকক মৌক আমি কৃষকৰ বন্ধু হিচাপে ধৰি ল'ব পাৰোঁ কাৰণ মৌমাখিৰ পৰা আমি যে মৌ ৰস মৌ সীতা পৰাগ মৌ বিষ আৰু ৰয়েল জেলি আদি উৎপাদন পাওঁ এনেকুৱা নহয় মৌৱে তাতকৈ দুগুণ কাম কৰে কৃষি খণ্ডত
ইয়াৰ যিটো পৰা সংযোগ আছে ক্ৰছ পলিনেশ্যন, তো কৃষি প্ৰজননৰ ক্ষেত্ৰত বা কৃষি উদ্যোগত কৃষিৰ উৎপাদন বৃদ্ধিৰ কাৰণে মৌৰ দ্বাৰা পৰা সংযোগ হয় বিধিসন্মতভাৱে। সেইকাৰণে পৰা সংযোগৰ মাধ্যমত খেতিৰ উৎপাদন কোৱান্টিটি আৰু কোৱালিটি গুণগত আৰু সংখ্যাগতভাৱে বৃদ্ধি পায়। সেইকাৰণে আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলে বা গাঁৱত থকা মানুহবিলাকে মৌ পালন কৰিব লাগে। আমাৰ ডেকা গাভৰুসকলে বা শিক্ষিত অশিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালীসকলে আমাৰ গ্ৰামতে এইটো আমি যদি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগটো স্থাপন কৰি লওঁ তো আমি নিশ্চয় লাভৱান হ'ব পাৰিম। কাৰণ এখন মৌবাহত এখন এটা কলনীত ইনভেষ্ট কৰোঁতে প্ৰায় ৩,০০০ টকা মানে খৰচ হয়, কিন্তু নেক্সট ইয়াৰত তুমি তাৰ পৰা ৫,০০০ টকা ইনকাম হ'ব। অৰ্থাৎ কোনো এটা বেংক নাই যিটো এক বছৰত ডাবল বেনিফিট দিব, কিন্তু মৌ পালনৰ পৰা তুমি ডাবল বেনিফিট নেক্সট ইয়াৰৰ পৰা পাব পাৰা। যিকোনো বিষয়ত সফল হ'বলৈ প্ৰায়োগিক আৰু ব্যৱহাৰিক জ্ঞান অপৰিহাৰ্য। বিশেষকৈ ব্যৱহাৰিক জ্ঞানৰ অবিহনে ব্যৱসায় বা উদ্যোগ গঢ় দিয়াত যথেষ্ট সমস্যাই দেখা দিয়ে। উদ্যমীসকলক সেয়েহে প্ৰায়োগিক আৰু ব্যৱহাৰিক দুয়ো দিশত উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণৰ অতি প্ৰয়োজন। ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰায়োগিক আৰু ব্যৱহাৰিক দুয়োটা বিষয়তে সুন্দৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে। বিভিন্ন বিষয়ত আগবঢ়োৱা এনে ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে IIT আছে বহু ইনকুবেশ্যন চেণ্টাৰ। এই কেন্দ্ৰসমূহত উদ্যমী প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে লাভ কৰা ব্যৱহাৰিক জ্ঞানে নিজ নিজ ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ স্থাপন কৰাত সহায়ক হৈ আহিছে। মই শ্ৰী ধ্ৰুৱজ্যোতি ভূঞা। মই 2018 চনৰ পৰা IIT স্কিল চেলত কাম কৰি আছোঁ। আমি আমাৰ ইয়াতে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ, য'ত আমাৰ থকা খোৱাৰ সুব্যৱস্থা আছে। আমি আপোনালোকক হোষ্টেলৰ এই সুবিধাসমূহ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, য'ত আপোনাৰ ৰাতিপুৱা আপোনাৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুবেলা চাহৰ লগতে আমি দুপৰীয়া লাঞ্চৰ গধূলি আপোনাৰ ডিনাৰলৈকে সকলো বিনামূলীয়াকৈ আমি যোগান ধৰোঁ। আৰু ইয়াতে সম্পূৰ্ণ সুবিধা আছে। তাতে কোনো আপোনালোকৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা যদি মহিলাসকলো আহে, কোনো ইয়াতে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। ফুল আপোনাৰ ইয়াতে ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থা আছে। তো আমি ৰেচিডেঞ্চিয়েল নন ৰেচিডেঞ্চিয়েল দুইটা ব্যৱস্থাই আমাৰ ইয়াতে আছে। যিটো নন ৰেচিডেঞ্চিয়েল হ'লে আমাৰ 4 ঘণ্টা হয় আৰু ৰেচিডেঞ্চিয়েল হ'লে আমাৰ 8 ঘণ্টা ট্ৰেইনিং হয়। যিবিলাক আপোনাৰ জব ৰোল আপোনাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপৰ আণ্ডাৰত NSDCয়ে যিবিলাক জব ৰোল আমাক তৈয়াৰ কৰি দিছে, সেই জব ৰোলৰ আণ্ডাৰত QPৰ আণ্ডাৰত আমাৰ ইয়াতে ট্ৰেইনিংবিলাক প্ৰশিক্ষণবিলাক দিয়া হয়। আমি ইয়াতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইনকুবেশ্যন চেণ্টাৰবিলাক আছে, যেনেধৰণে আপোনাৰ জাকাৰ্ড উইভাৰ হেণ্ডলুম, তাৰপিছত আপোনাৰ বিউটিচিয়ান, বিউটি থেৰাপিষ্ট, সেল্ফ এমপ্লয়েড টেইলৰ, চুইং মেচিন অপাৰেটৰ, এই তাৰ লগতে আপোনাৰ এছিষ্টেণ্ট ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, এই বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণবিলাকৰ ইয়াতে আমাৰ ইনকুবেশ্যন চেণ্টাৰ আছে। ইয়াতে অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা আহি পেলাই আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আমাৰ পৰা সুবিধা লওক। আপোনালোকে আহি আমাৰ লগত সহযোগ কৰক, আমাৰ লগত সহযোগ কৰি আপোনালোকক সুবিধা দিবৰ কাৰণে আমাক সুবিধা দিয়ক, যাতে মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি দক্ষতা বিকাশৰ লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যটো যাতে আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে আপোনালোকে IIT যি ৱেবছাইট আছে, IIT.gov.in বুলি যি ৱেবছাইট আছে, তাত আমাৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাকৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। তাৰ লগতে আমাৰ ফেচবুকত IIT ফেচবুক পেজ আছে, সেইটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ৰাখক। তাৰ লগতে আমাৰ মোৰ নাম্বাৰটো কৈ দিছোঁ 9864233476। আমাৰ ষ্টেটাছো সময়ে সময়ে আমি ষ্টেটাছতো আমি প্ৰগ্ৰেমবিলাকৰ বিষয়ে আমি জনাই থাকোঁ। গতিকে সেই তাৰ পৰাও আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই এই প্ৰশিক্ষণত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শিখা ভৌমিক। মই বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট গড়চৰ পৰা আহিছোঁ। মই ইয়াত মৌ পালনৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ আহিছোঁ। লগতে মই ঘৰত গান গোৱাৰ ইচ্ছা আছে, গুণগুণাই থাকোঁ। গতিকে মই দুষাৰি গান গাবলৈ বিচাৰিছোঁ। লগ যা গলে কে ফিৰ हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। নমস্কাৰ, মোৰ নাম হৰেন্দ্ৰ কুমাৰ নাথ। মই
IIT এজ এই ইনকিউবেশ্যন চেণ্টাৰটো জেমছ এণ্ড জুৱেলাৰী ইনকিউবেশ্যন চেণ্টাৰটো মই চোৱা চিতা কৰি আছোঁ আৰু এজ এ জুৱেলাৰী ইনষ্ট্ৰাক্টৰ হিচাপে আমাৰ ইয়াতে 2004তে আমাৰ এই ইনকিউবেশ্যনটো আৰম্ভণি হৈছিলে প্ৰথমতে আমাৰ জেমষ্টোন কাটিং পলিচিঙৰ পাৰ্ট 2 হৈছিলে তাৰপাছত 2008ত আমাৰ জুৱেলাৰী মানে আছামিজ ট্ৰেডিশ্যনেল জুৱেলাৰী ট্ৰেইনিং এটা আৰম্ভ হৈছিলে NSCয়ে স্পন্সৰ কৰিছিলে ট্ৰেইনিংটো তাৰপাছত এনেকুৱা ধৰণে আমি 2004ৰ পৰা আজিলৈকে আমি ট্ৰেইনিং দি আছোঁ ইয়াৰ ওপৰত আমি 650 মান আমি এতিয়ালৈকে ট্ৰেইন আপ কৰালোঁ তাৰে ভিতৰত মোৰ দেন 300 মানুহে বেনিফিচিয়াৰিছে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ তেওঁলোকে কাম কৰি আছে আৰু আমি সেইকাৰণে সুখী যে আমি জুৱেলাৰীটো আমি অলপ মডাৰ্ণ কৰি আমি আগতে আমাৰ লা পাথুনত আমি কৰিছিল সেইটো ট্ৰেডিশ্যনেলি আমি ইয়াত ভাবিলোঁ যে এইটো আমি মিনাকাৰী জুৱেলাৰীটো অলপ মডাৰ্ণ ডিজাইনবোৰ কৰি মেলি আমি ইয়াতে আমি শিকোৱা হৈছিলে আৰু তেনেকৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে ডিজাইনৰ বস্তুবিলাক বনাওঁ মেমেণ্টো গিফ্ট আইটেম এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আমি ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ দিওঁ ট্ৰেইনিং দিওঁ মৌ মাখি মই পালন কৰোঁ তেতিয়া মানে মাজে মাজে অলপ গুণগুণাই থাকোঁ গান এটি গোৱা নাহা অ মা হাত বোলাই দিয়া নাহা অ মা সপোন হেৰালে কেনিবা বিচাৰি আনি দিয়া না আমি ভাৰতৰ আন চহৰতো কিছুমান প্ৰজেক্ট কৰি আছোঁ আজি কিছুদিন আগতে আমাক আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপে আমাক তিনিখন ধৰ্মীয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ তিনিখন বিখ্যাত ধৰ্মীয় স্থান যেনে পুৰী বোধগয়া আৰু কল্লুৰ এই তিনিখন জাগাত আমাক তিনিটা এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ দায়িত্ব দিছিলে আৰু সেই অনুসৰি আমি সেই তিনিখন চহৰত আমি আমাৰ কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচীটোৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল আমি এই কেইখন চহৰত এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ প্ৰমোশ্যন এণ্ড মেণ্টৰিং অফ স্মল বিজনেছ ইন এই ধৰ্মীয় স্থান চিটি কেইখনত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ অবজেক্টিভটো হ'ল এই প্ৰজেক্টটোৰ প্ৰমোট মাইক্ৰ এণ্ড স্মল বিজনেছ ইন দ্য হলি চিটিজ থ্ৰু মেণ্টৰিং এণ্ড হেণ্ড হোল্ডিং ছাপৰ্ট টু নিউ এণ্ড এক্সিষ্টিং এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ তাৰপিছত আকৌ দ্বিতীয়তে টু প্ৰমোট ওমেন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ ফ্ৰম মাৰ্জিনেল কমিউনিটিজ এণ্ড স্পেচিয়েলি এবল গ্ৰুপ এটচেট্ৰা এণ্ড হেল্প দেম ইন ছেটিং আপ এণ্ড স্কেলিং আপ এণ্টাৰপ্ৰাইজ বাই ডেভেলপিং ফৰৱাৰ্ড এণ্ড বেকৱাৰ্ড লিংকেজ ইষ্টাব্লিছ লিংকেজ উইথ বেংক মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউশ্যন আৰু ইয়াৰে এক্সপেক্টেড আউটকাম হ'ল গ্ৰোথ অফ ইকনমিক এক্টিভিটিজ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজ ইনক্ৰিজ নাম্বাৰ অফ ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ validated model for economic development and tourism at the end of the project. আৰু ইয়াৰ অধীনত আমি প্ৰায় 2020 চনৰ পৰাই কাম কৰি আছিলোঁ মাজতে আমাৰ কোভিডৰ সমস্যাৰ কাৰণে আমাৰ অলপমান কামত ব্যাঘাত জন্মিছিল আৰু এই কামৰ আমাৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত আমি ইতিমধ্যে পুৰীত উৰিষ্যাৰ পুৰীত আমি প্ৰায় 385 জন মানুহক ক্ৰেডিট লিংকেজ দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বোধগয়াত প্ৰায় 180 জন বেনিফিচিয়াৰীক ক্ৰেডিট লিংকেজ দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু কল্লুৰত আমাৰ প্ৰজেক্টটো অলপমান দেৰিকৈ আৰম্ভ হৈছিল আৰু তাৰ ফলত আমি এতিয়ালৈকে তাতে প্ৰায় 30 জন মানুহক ক্ৰেডিট লিংকেজ দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এইখিনি হ'ল আমাৰ এবাউট টেম্পল টাউন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট ইন দ্য টেম্পল টাউন ইয়াৰ লগতে আমি ৰিচেণ্টলি ভাৰত চৰকাৰৰ MSME মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা এটা প্ৰজেক্ট চেংচন পাইছোঁ ইয়াৰ অধীনত প্ৰায় আমি 65টা স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম আমাৰ চেংচন হৈছে আৰু প্ৰায় 30টামান আমাৰ মেনেজমেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম চেংচন হৈছে আৰু এই প্ৰগ্ৰেমখিনি আমি অসমৰ আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বৰ গোটেইকেইখন ৰাজ্যতে আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম সময় গতিশীল প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ এই খণ্ডটিত আমি বহুখিনি কথাই পাতিলোঁ বহু উদ্যমীৰ সৈতে আমি কথা পাতিলোঁ বহু আঁচনিৰ সম্পৰ্কে আমি উমান ল'লোঁ
আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ, আমাৰ যদি আত্মবিশ্বাস থাকে, আমাৰ যদি সাধনা থাকে, আমি যদি উদ্যমী হওঁ, তেনেহ'লে আমি যিকোনো কামতে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। আজিৰ খণ্ডটিৰ পৰা নিশ্চয় আপোনালোকে লাভ হৈছে, আপোনালোকে বহুখিনি কথা শিকিছে। অহা খণ্ডটো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। আজিলৈ আমি বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।